ओम शांति 9 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एही पुरुषोत्तम संगम जुग कल्याणकारी जुग अटे। एही जुगरे ही पाठ पढ़ा आधार रे तुमको श्रीकृष्णपुरीर मालिक हेबार अछि। एही पुरुषोत्तम संगम जुग कल्याणकारी जुग अटे। एही जुगरे ही पाठ पढ़ा आधार रे तुमको श्रीकृष्णपुरीर मालिक हेबार अछि। प्रश्न बाबा माता मानक उपरे ज्ञानर कलश काहींकी रखिछंती? केउ एक परंपरा भारत रे ही चालुछि? बाबा माता मानक उपरे ज्ञानर कलश काहींकी रखिछंती? केउ एक परंपरा भारत रे ही चालुछि? उत्तर पवित्रतार राखी बांधी समस्तंकु पतितरु पावन करिबा पाई बाबा माता मानक उपरे ही ज्ञानर कलश रखिथांती। रक्षाबंधन पर्व मध्य भारतर परंपरा अटे। एथिरे भौणी भाई को राखी बांधी थाए। एहा हेउछि पवित्रतार चिन्ह। बाबा कहउछंती पिला माने जदि तुमे माने केवल मते ही मने पकाइबो तेबे पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक होई परिबो। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति। एहा हेला भोलानाथंकर महिमा जेउथि पाई कहिथांती दाता। तुमे पिला माने जानुछ जे श्री लक्ष्मी नारायण को एही राज्य भाग्य किए देइछंती? निश्चित रूपे भगवान देइथिबे। काहींकिना स्वर्गर स्थापना तो से ही करुछंती ना। स्वर्गर बादशाही भोलानाथ जेपरी लक्ष्मी नारायण को देइछंती सेहीपरि कृष्ण को मध्य देइछंती। राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण कथा तो गोटिए ही अटे, परंतु राजधानी ही नाही। सेमानकु केवल परमपिता परमात्मा को व्यतीत अन्य केही राज्य देई परिबे नाही। सेमानकर जन्म स्वर्गरे हेउछि बोली कहिबे। एहा तुमे पिला माने ही जानुछ। तुमे पिला माने ही जन्माष्टमी संबंधरे बुझाई परिबो। श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमी अछि तो राधांकर भी हेबा दरकार, काहींकिना उभय स्वर्गर निवासी अटंती। राधा कृष्ण ही स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हेउछंती। मुख्य कथा हेला सेमानंकु एही राज्य किए देला। एही राजयोग केबे शिखा जाइथिला एवं किए शिखाइथिला? स्वर्गरे राजयोग तो शिखा जाई नथिबो। सत्य जुगरे तो सेमाने उत्तम पुरुष अटंती। कली जुग परे होइथाए सत्य जुग। तेणु निश्चित रूपे कली जुग शेषरे राजयोग शिखिथिबे। जिए पुणी नूतन जन्मरे राजा पद प्राप्ति करिछंती। पुराणा दुनियारू नुआ पावन दुनिया हेउछि। निश्चित पतित पावन ही आसीथिबे। एबे संगम जुगरे केउ धर्म रहिछि एकथा काहाकू जणा नाही। पुराणा दुनिया एवं नुआ दुनिया मझिरे एहा हेला पुरुषोत्तम संगम जुग जहार गायन करा जाइछि। एही लक्ष्मी नारायण हेउछंती नुआ दुनियार मालिक। एमानकर आत्मा को पूर्व जन्मरे परमपिता परमात्मा ही राजयोग शिखाइछंती। जेउ पुरुषार्थर प्रारब्ध पुणी नुआ जन्मरे मिलुछि। एहार नाम ही हेउछि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुग। निश्चित बहुत जन्मर अंतिम जन्मरे ही एमानको केही जणे राजयोग शिखाइथिबे। कली जुगरे अछि अनेक धर्म। सत्य जुगरे थिला एक देवी देवता धर्म। संगम जुगरे केउ धर्म रहिछि जहा द्वारा एमाने पुरुषार्थ करी राजयोग शिखुछंती एवं सत्य जुगरे प्रारब्ध प्राप्ति करुछंती। एबे बाबा बुझाउछंती जे संगम जुगरे ब्रह्मांक द्वारा ब्राह्मण ही जन्म नेइछंती। चित्ररे मध्य रहिछि ब्रह्मा द्वारा कृष्णपुरीर स्थापना। विष्णु अथवा नारायणपुरी कुहंतु, कथा तो गोटिए अटे। एबे तुमे जानुछ जे एही पाठ पढ़िबा एवं पवित्र रहिबा द्वारा आमे कृष्णपुरीर मालिक हेउछे। शिव भगवान वाच रहिछि ना।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ହେଲା 84 ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହାଙ୍କର ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ରଖିଥାନ୍ତି। ନଚେତ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? କିପରି ରଚନା କଲେ? କ'ଣ ଛୁ ମନ୍ତ୍ର କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ? ବାବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବତାଉଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ତ ନଥିଲା। କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ କାହାର ହେଲା? ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲ, ପୁଣି ଏହି ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଦୁନିଆରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଦରକାର ନା, ପରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁଠାରେ ବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ପୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଶୁଣୁଛ, ପୁଣି ଶୁଣାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଅଧିଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପଡ଼ିଲେ 13 ମାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପର୍ବକୁ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଥାନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସେହି କୁମାରୀ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କଳସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୁ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ବାକି କୌଣସି ରାକ୍ଷୀ ଆଦି ବାନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଯେପରି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକେ ଦାନ ମାଗିଥାନ୍ତି। କିଏ କହିଥାନ୍ତି କ୍ରୋଧର ଦାନ ଦିଅ, କିଏ କହିଥାନ୍ତି ପିଆଜ ଖାଅ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜେ ଖାଉନଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଦାନ ନେଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅବିନାଶୀ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ନେଇ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇ ଆସିଛ। ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତାହା ତ ବାବା ହିଁ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ନା। ପତିତ ପାବନ ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ।
से निजे ही निजर परिचय देइथांती कि मु साधारण शरीर रे प्रवेश करिथाए। शरीर आधार निश्चित नेबाकू पड़ी थाए। मु ज्ञानर सागर पतित पावन तुम मानकु राजयोग शिखाउछि। बाबा ही स्वर्गर रचयिता अटंती एवं नरकर विनाश कराइथांती। जेतेबेले स्वर्ग थाए सेतेबेले नरक न थाए। एबे पूरा रौरव नरक होई जाइछि। जेतेबेले बिल्कुल तमु प्रधान नरक होई जाइथाए सेतेबेले ही बाबा आसी सतप्रधान स्वर्ग तैयारी करिथांती। 100 शतकड़ा पतितरु 100 शतकड़ा पवित्र करिथांती। प्रथम जन्म निश्चित सतप्रधान ही मिलिबो। पिलामानंकु विचार सागर मंथन करी भाषण करिबार अछि। बुझाइबा तो प्रत्येकंकर भिन्न भिन्न धरणर हेबो। बाबा भी आजी गोटिए कथा काली पुणी अन्य कथा बुझाइबे। गोटिए प्रकार कथा तो बुझाइबे नहीं। भावंतु टेप रे किए एक्यूरेट सुनिले भी पुणी ठीक सही परी सुनाई परिबे नहीं। निश्चित फरक रहिबो। बाबा जहा सुनाउछंती तुमे जानुछ जे ड्रामा रे सब निर्धारित होई रहिछि। अक्षर अक्षर जहा कल्प पूर्वे सुनाई थिले ताहा पुणी आजी सुनाउछंती। एहा रेकर्ड रे भरा होई रहिछि। भगवान निजे कहुछंती जे मु 5000 वर्ष पूर्वे अविकल अक्षरे अक्षरे जेपरि सुनाई थिली ताहा सुनाउछि। एहा पूर्व प्रस्तुत होइथिबा ड्रामा अटे। एथिरे भी सामान्यतम फरक होई परिबो नाही। एते छोट आत्मारे केते रेकर्ड भरा होई रहिछि। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी केबे होइथिला एकथा मध्य पिलामाने बुझिछंती। 5000 वर्षरु किछि दिन कम बोली कहिबे काहेकि ना एबे पाठ पढुछंती। नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। पिलामानक हृदय रे केते खुशी रहिछि। तुमे जानुछ जे कृष्णकर आत्मा 84 जन्मर चक्र लगाइछि। एबे पुणी से कृष्णकर नाम रूप रे आसुछंती। चित्र रे देखा जाइछि जे पुराना दुनिया को लात मारुछंती। नुआ दुनिया हाथ रे रहिछि। श्रीकृष्ण एबे पाठ पढुछंती। एणु कुहा जाइछि जे श्रीकृष्ण आसुछंती। निश्चित बाबा बहुत जन्मर अंतरे ही आसी पढ़ाइबे। एही पाठ पढ़ा शेष हेबो तो श्रीकृष्ण जन्म नेबे। पाठ पढ़ा शेष हेबा पाई बाकी अल्प समय अछि। निश्चित अनेक धर्मर विनाश हेबा परे ही श्रीकृष्णकर जन्म हेबो। कृष्णपुरी रे केवल जणे श्रीकृष्ण तो रहिबे नहीं, समग्र कृष्णपुरी हेबो। एही ब्राह्मण माने ही राजयोग शिखी देवता पद प्राप्त करिवे। देवता माने ज्ञान आधार रे ही देवता हेउछंती। बाबा आसी पाठ पढ़ाई मनुष्य देवता करिथांती। एहा पाठशाला अटे। एथिरे सबुठारु बेसी समय लागि थाए। पाठ पढ़ा तो सहज अटे, बाकी जोगरे परिश्रम करिबाकू पड़ी थाए। तुमे कहि पारिबो जे परमपिता परमात्मा को द्वारा श्रीकृष्णकर आत्मा एबे राजयोग शिखुछि। शिव बाबा विष्णुपुरी राज्य देवा पाई ब्रह्मा को द्वारा आम आत्मा मानकू पढ़ाउछंती। आमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी अटु। एहा अटे संगम जुग। एहा बहुत छोट जुग अटे। चुटी सबुठारु छोट होई थाए ना। पुणी ताठारु बड़ हेला मुख, ताठारु बड़ हाथ, हाथरु बड़ पेट, पुणी ताहाठारु बड़ गोड़। विराट रूप देखाई थांती। परंतु ए रूप काहार केही बुझी पारंती नाही। तुम पिला मानक पाई एहा संगम जुग अटे। तुम पाई कली जुग शेष होई गला। बाबा कहउछंती मिठा संतान गण एबे मु आसीछि तुमको सुख धाम शांति धाम को नेई छिपा पाई। तुमे सुख धामर निवासी थिलो, पुणी दुख धाम को आसीछ। डाकुछ जे बाबा एही पुराना दुनिया को आस। एहा तुमर दुनिया तो नुहे। एबे तुमे कौन करुछ? जोग बलरे निजर दुनिया स्थापन करुछ। कुहा जाइछि जे अहिंसा परम देवी देवता धर्म अटे।
ତୁମକୁ ଅହିଂସକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ନା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରି ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଲକୁଲ ଉଠୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି। ମୋର ବି ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ କହୁଛି ମନ୍ମନା ଭବ, ପରନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଅଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଶିବଙ୍କୁ ବବୁଲନାଥ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଆସି ତୁମକୁ କାମ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଦେଖାଣିଆ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଠ୍ ଯୋଗ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମାନନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ତ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶୀ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ହୀରା ସମାନ। ପୁଣି ତୁମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଏହା ମଧ୍ୟ ହୀରା ପରି ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତୁମେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଆସିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଯୋଗ ବଳ ଆଧାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଯୋଗ ବଳ ଆଧାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ବରଦାନ। ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ ହୁଅ। ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ ହୁଅ। ଯେପରି ହଂସ କେବେ ହେଲେ ଗୋଡ଼ି ପଥର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହିପରି ହୋଲି ହଂସ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅବଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ଼ି ପଥରକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ସମର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହିଭଳି ହୋଲି ହଂସମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆହାର ବ୍ୟବହାର ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅବଗୁଣ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହିଥାଅ। କୌଣସି ବି କଥାର ବିସ୍ତାରକୁ ନ ଯାଇ ବିସ୍ତାରକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିଦିଅ। ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ତେବେ ସାରା ବିସ୍ତାର ବା ପୂରା ଜାଲଟି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।